ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنے بچے ہیں جو کہ اس پیچیدہ مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں جی اگر ہم انٹرنیشنل نمبرز کو سامنے رکھیں تو ایوری 1 آؤٹ آف 100 چائلڈ، یعنی ہر 100 میں سے ایک بچے کو پیدائشی دل کا عارضہ ہوگا۔ پاکستان میں اگر یہی شرح رکھیں، حالانکہ یہ چونکہ لو انکم کنٹری ہیں تو شاید اس میں زیادہ ہو، لیکن 1 آؤٹ آف 100 کا انسیڈنٹ رکھیں تو ہم سالانہ تقریباً 60,000 سے 70,000 بچے پیدائشی جو دل کا مرض لے کر پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا فرحان صاحب، اگر ہم اس ادارے کی بات کریں PCHF کی، تو پچھلے سال کتنے بچوں کے آپریشن ہوئے یہاں پر؟ جی تو الحمدللہ ہم جی جو مستحق بچے ہیں جن کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کی ہارٹ سرجری کو پورے پاکستان سے سپانسر کرتے ہیں۔ لاسٹ ایئر اللہ کے فضل سے 1008 بچوں کی ہارٹ کی سرجری کو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نے سپانسر کیا۔ ایک بچے کی ہارٹ سرجری پر تقریباً اس وقت کو 8.5 سے 9.5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے جی۔ اچھا، اور نیکسٹ ایئر کے لیے آپ کا یا رواں سال کے لیے آپ کا کیا ٹارگٹ ہے اس وقت؟ تو ہم نے جی سائڈ بائی سائڈ ایک تو بچوں کی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، اور ایک پاکستان کا پہلا بچوں کے دل کا ہاسپٹل وہ زیر تعمیر ہے۔ اللہ کے شکر ہے ہمیں یونیورسٹی نے آف لاہور نے لینڈ ڈونیٹ کر دی تھی، یہ 2021 کی بات ہے۔ ہم نے بچوں کے ہارٹ کی جو ہاسپٹل ہے اس کی انوگریشن کر دی تھی 21 مئی۔ 2025 کے اپریل میں الحمدللہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی، اس کا 1 فلور کمپلیٹ ہو گیا، اور یہاں OPD کی سروسز آلریڈی شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر ان پیشنٹ سٹارٹ کریں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ایک کیتھ لیب چاہیے، ایک آپریشن تھیٹر چاہیے، 5 ICU چاہیے، اور 5 بیڈ کے کم از کم اتنا جس سے ہم بچوں کی ہارٹ کی سرجری شروع کر سکیں۔ تو اس سال کا ہدف ہے کہ ہم اس کو سٹارٹ کر سکیں جی۔ فرحان صاحب، پورے پاکستان میں یہ جو سرجری کی سہولت ہے آپ کیسے مہیا کرتے ہیں؟ جی ہمارے جتنے بھی بچوں کے کارڈیولوجسٹ ہیں نا، جن کے پاس فرسٹ سورس آف انفارمیشن ہے، جن تک بچے پہنچ جاتے ہیں اگر ان کے دل میں کوئی پیدائشی مسئلہ ہو، ایک تو ہم نے ان کو یہ ساری اطلاع دی ہوتی ہے کہ بھئی اگر کوئی بچہ جس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ہمیں کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارا سوشل میڈیا کافی ایکٹیو ہے، اگر آپ گوگل پر سے اتنا لکھیں گے فری بچے کی ہارٹ کی سرجری تو وہ ہمیں کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ اب تک جو تقریباً 5000 اور 800 سے زیادہ فیملیز آپریٹ ہو چکی ہیں، تو وہ ایک سورس آف نالج ہے ٹو دا ریسٹ آف دا محلہ آلسو، یعنی ایک محلے میں اگر فری میں بچہ آپریٹ ہوتا ہے تو پورے محلے تک خبر جاتی ہے، تو ان کے تھرو بھی جی ان کے تھرو بھی پہنچ جاتے ہیں ہمارے تک بھی۔ اچھا فرحان صاحب، آپ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ بطور والنٹیئر رضاکار کام کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں۔ جی میں جی الحمدللہ صبح سے شام تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے لیے ٹوٹل کمیٹڈ ٹائم دے سکیں۔ تو میری IT کمپنی، وہاں سے الحمدللہ میرے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے، تو میں ایز اے CEO صبح سے شام تک فاؤنڈیشن میں ہوتا ہوں جی۔ ہمارا ماشاءاللہ ایک فنڈ ریزنگ ڈپارٹمنٹ ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، ڈونر ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹ ہے، ریسورس موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ ماشاءاللہ کوئی 35 کے قریب لوگ ہیں اب اس فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری کچھ چیزیں جو ڈیفرنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بھی انڈیویجول ہمیں پیسے دیتا ہے وہ کس بچے کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ پر گئے ہیں اس کی پوری رپورٹ ہم ڈونر کو دے سکتے ہیں جی کریکٹ، یعنی کہ شفافیت کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ اچھا، آپ اور مصباح الحق کی اگر ہم بات کریں، وہ اس مقصد کے لیے مل کر دونوں کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی آپ یہاں آئے تھے، اس سے پہلے بھی پروگرام میں آپ کو مدعو کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا ہمیں ساری ڈیٹیلز۔ اب اسپتال کی سٹیج پر ہے تو اب ہمارا جی ان پیشنٹ شروع ہونے لگے، اور مصباح بھائی کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے مصباح بھائی نے ہمارے ساتھ شروع کیا کام، تو الحمدللہ اس دن سے ایٹ لیسٹ آواز لگ گئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو کنجنٹل ہارٹ کے بارے میں آگاہی ہو گئی ہے۔ تو مصباح بھائی کے آنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے جو ہاسپٹل فنڈنگ ہے اس میں کافی زیادہ ہمیں آپ سمجھ لیں کہ سبسٹینشیل انکریز آیا ہے، کیونکہ مصباح بھائی اور میں سال میں کو 2-3 دفعہ نا ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں۔ ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا UK میں 7 تاریخ کو ایک فنڈ ریزر ہے، تو ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں ایکسپیکٹریٹس تک اپنا پورا جو ہے نا اپنا میسیج دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہاں لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس سال جی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 75 بیڈ میں سے 10 بیڈ کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور ایک کیتھ لیب ہو جائے، اور ایک اس میں آپریشن تھیٹر ہو جائے۔ اچھا فرحان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ ہاسپٹل کی بلڈنگ بنا رہے ہیں یہ کتنے فلور ہوں گے اس کے، اور کتنے بیڈز کا ہاسپٹل ہوگا یہ، اور اس کو مکمل آپریشنل ہونے میں کیا ٹارگیٹ کیا ہے، کب تک آپریشنل ہو جائے گا مکمل ہاسپٹل؟ جی تو یہ نا پرپز بلڈ فیسلٹی ہم نے بنائی ہے، انشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بھی آپ لوگ بھی آئیں وہاں ضرور وزٹ کریں۔ تو ایک تو نا وہ ہاسپٹل لگتا نہیں ہے، ایک تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیکاز جتنے بھی بچے جب کبھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا تو وہ
बहुत सहम जाते हैं। Environment देख के, भगदड़ तो देख के, हमने जी। वहाँ पर कॉटन कैंडी भी रखी है, ऐसी मैं वो देख भी रहा हूँ, पॉपकॉर्न भी फ्री दिए जा रहे तो हैं बच्चों को उससे स्टॉल से। बच्चे का ना बिल्कुल उसको एक बात याद Attraction रह रहे जाएगी बच्चे कि को। भाई मैं कहीं हॉस्पिटल नहीं गया, बस उसका वो चेकअप था एक नॉर्मल। तो एक फ्लोर पूरा है जी जो ऑपरेशन थिएटर के लिए है, फर्स्ट फ्लोर। हमारा जो ओपीडी है ग्राउंड फ्लोर वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर इंशाल्लाह हम प्राइवेट आईसीयू बेड्स होंगे। आपने देखो यूजुअली आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बड़ा खुला सा आईसीयू होता है, हम यहाँ आईसीयू ऐसे कमरे की तरह बना रहे हैं ताकि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ ड्यूरिंग आईसीयू भी गुजार सकें। फिर एक फ्लोर थर्ड है वो पूरा का पूरा प्राइवेट रूम्स है। तो अभी हमारा पहला हदफ है कि इसमें से 5 बेड और 5 आईसीयू टोटल 10 बेड के साथ हम इन पेशेंट स्टार्ट कर लें। ये इस साल का हदफ है। अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह जैसे ही फंडिंग आती है तो हमारी नेक्स्ट कोशिश है कि 75 बेड का फेज़ 1 कंप्लीट हो जाए। जब इंशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाए तो हम साल के 2000 प्रोसीजर कर पाएंगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है। देखें हमें 2010 से काम कर रहे हैं और अभी तक 5800 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर किया। जब इंशाल्लाह हमारा ये हॉस्पिटल फुली फंक्शनल हो जाएगा तो हम साल के 2000 बच्चे जो है ना उनकी सर्जरीज को और हार्ट चले हम ट्रीटमेंट को दुआ गुआएं स्पॉन्सर जल्द कर से जल्द पाएंगे। हो सके ये काम, और बड़ा ही आपका तो खूबसूरत मकसद भी है इसके पीछे। अच्छा, क्या आपके फंडिंग की आपने बात की है, फंड रेजिंग होती है, इदारे को ज़कात दी जा सकती है, और ये भी साथ साथ बताइएगा कि टैक्स इस्तिस्ना हासिल है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारे में ना जो पूरा शरिया का बोर्ड है, तो जो भी पैसे आप ज़कात की मद में देते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक तक लगाना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो फॉर्म सारे बने हुए हैं तो इट्स कंप्लीट ज़कात एलिजिबल। सेकंड जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रांसपेरेंसी की बात है वो कि हम जो टॉप 4 ऑडिट फर्म है ना उनमें से एक से अपने हम ऑडिट कराते हैं। इस साल पीडब्ल्यूसी ने हमें ऑडिट किया है और सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। तीसरा हम टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। जो भी पाकिस्तान में हमें डोनेशन देगा, मिसाल के तौर पर अगर आप मेरी 100 इनकम है, मैंने 10 रुपीज़ डोनेशन दे दी तो मुझे 90 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इदारों को ज़कात देने का इंडिविजुअल को भी फ़ायदा है। फिर यानी आप इंडिविजुअल को देंगे तो आपको रसीद भी नहीं मिलेगी, इसलिए बेहतर है कि इदारों को ज़कात दी जाए और फिर ज़कात की आप उसको टैक्स में एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इदारों को दी जाए। अच्छा फरहान साहब, जो ओपीडी के हवाले से आप बता रहे हैं, क्या वो बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, या फिर कोई मिनिमम फीस जो है वो rखी गई है वहाँ जी पे? एब्सोल्युटली फ्री जी, बिल्कुल फ्री है, बेशक ये। और वो क्यों फ्री है? क्योंकि अगेन मैं आपको तो हमारा तो माशाल्लाह निज़ाम ऐसा कि हमारे पास फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, फुल टाइम वहाँ एको की फैसिलिटी मौजूद है। आज अगर प्राइवेट कहीं से एको करवाई जाए तो उसका तकरीबन कंसल्टेशन और एको का खर्चा मिलाकर तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपया लगता है। अब आप देखें कि किसी अफोर्डिंग नॉन अफोर्डिंग के लिए भी एकदम इतनी अमाउंट देना कोई आसान काम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी अपने डोनर्स के साथ यही तय किया कि हम आपका पैसा मुस्तक तक लगाएंगे। और मेजॉरिटी लोग जो है ना अफोर्डिंग, वो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास मेजॉरिटी मतलब आप समझ लें कि 100% लोग ही बेचारे मुस्तक आते हैं। इसलिए हमने कहा कि ओपीडी में हम दवाइयाँ भी फ्री देंगे और उनका जो मुआवजा है ना और इलाज वो भी इंशाल्लाह फ्री होगा। अच्छा फरहान साहब, ये भी गाइड कीजिएगा, कोई अगर ऐसा पेशेंट है, वालिदैन परेशान हैं और राब्ता करना चाहते हैं तो किस तरह से वो कांटेक्ट कर जी सकते हैं? इसमें ना ये बड़ा ज़रूरी है, पहले तो हम होप ज़रूर सामने रखें। यानी कि ये बीमारी कैसी है कि अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो इंशाल्लाह फॉर लाइफ बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ, शुरू में वालिदैन के लिए मुश्किल ज़रूर है कि भाई बच्चे की छाती खुलेगी, उसकी ऑपरेशन होगा, क्या होगा, लेकिन वो अल्लाह की शान ऐसी है कि विद इन 1 वीक ना बच्चे का रिकवरी भी हो जाती है, बच्चा बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो मैं तो ये अक्सर से कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में ये मसला है तो फौरी तौर पर ना हम जैसे इदारों से आप रब्ता करें, इंशाल्लाह डरें नहीं, बस आप जितनी जल्दी आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुँचें ताकि जल्द अज जल्द बच्चे का इलाज हो सके। बिल्कुल ठीक है। फरहान साहब, हमें ये भी बता दें आखिर में कि यकीनन लोग एहतियात देना चाहते हैं, अपने माल को पाक करना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं अल्लाह की राह में। आप यूएसए, यूके या और कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ आप नहीं जा पाते, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो आपको डोनेट करना चाहते हैं, तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या है इसका? जी तो सबसे आसान है जी, हमारी वेबसाइट है www.pchf.org.pk। वहाँ पर जाएं, आपने अभी आपके ये स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो हमारी वेबसाइट पर डोनेट नाउ का बटन है, वहाँ क्लिक करें तो आप किसी भी करेंसी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या थ्रू ऑनलाइन आप हमारी डोनेशन जो है ना। आपका तो अपना सॉफ्टवेयर हाउस है तो आपने बड़ा स्मूथ सिस्टम बनाया होगा डोनेशंस के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका फरहान साहब, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और हिम्मत भी दे इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की।